역사와 함께 건강을 지켜준 비밀의 주인공, 바로 인체 속에 살고 있는 100억 조의 미생물. would go like all the way out to the end of our solar system. 전 세계 큰 재앙이라 불리는 비만의 습격. 그 답을 몸속 미생물에서 찾고 있는 미국. 하버드, MIT 등 수많은 연구진들이 밝혀낸 비만 잡는 미생물의 놀라운 비밀. It's an area that obviously around the world there's an epidemic in weight management, and this could be a really nice solution, and I was very pleased to speak about it. 젊음과 날씬한 몸매를 안겨준 건강한 미생물 유산균. If you eat right, everything you eat is 0 calories. Diet bye-bye! 다시 찾은 건강, 착한 미생물의 숨겨진 힘. Work out 5 days a week. I eat healthy. I take my probiotics, and that helps me maintain my weight. 인류 역사와 함께 해온 건강한 유산, 유산균. 그 특별한 이야기가 지금 펼쳐집니다. 눈부신 해변과 온화한 기후, 그리고 천혜의 자연 경관. 미국인들이 가장 살고 싶어하는 로망의 도시, 이곳은 미국 LA입니다. 볼거리, 즐길거리 가득한 문화, 예술, 낭만의 상징 LA는 매년 전 세계 5천만 명의 발길을 사로잡는 매력적인 여행지로 손꼽히는데요. 하지만 미국은 작년을 기준으로 비만율 최고치를 기록하면서 지금 비만과의 전쟁을 선포했습니다. 급증하는 미국의 심각한 비만 문제는 국민의 건강을 위협할 뿐 아니라 경제적 손실만도 연간 400조 원을 넘어섰다고 하는데요. 특히 LA가 속한 캘리포니아주는 주민 53% 이상이 과체중으로 보고되면서 2015년 탄산세를 도입. 비만을 퇴치하기 위해 총력전을 펼치고 있습니다. 여기 자신만의 특별한 건강법으로 면역력은 물론 20대 못지않은 젊음을 유지하고 있다는 여성이 있습니다. 구불구불한 험한 등산로도 가뿐하게 뛰고 달리며 등장한 늘씬한 몸매 미국인 여성. 유연성은 물론이고 군살 하나 없는 매력적인 그녀의 모습이 시선을 사로잡습니다. Hi, I'm Ann Cleary. I'm 42 years old, and I'm the mother of a 2-year-old daughter. 출산한 지 1년이 조금 넘은 아이 엄마 앤 퀴어리. 건강만큼은 누구보다 자신한다고 합니다. I come here about every morning and exercise. I love jogging. It's the best. When you break a little bit, sweat, and the endorphins, feels so good. 건강미 가득한 그녀의 일상을 한번 지켜볼까요? 여느 평범한 주부처럼 장을 보는 그녀. 앤의 구매 목록에서 항상 빠지지 않는 한 가지가 있습니다. I came to the store to get some fruits and some dairy so that I can take it home and make my own probiotic products. 그녀는 40에 첫 출산을 했습니다. 인형처럼 깜찍한 외모의 공주님은 눈에 넣어도 아프지 않는 큰 행복이죠. 노산이었음에도 과체중에 산후통 한 번 없었다는 그녀의 몸무게는 56kg. Yeah, it's the same. 평생 살 한 번 찐 적 없다는 그녀의 건강 비결이 궁금해집니다. 냉장고 안에는 뭔가로 채워진 정체불명의 유리병들이 가득한데요. 도대체 뭔가요? And this is a pineapple vinegar. And where did you get that? I made it at home. I make it, I don't know, maybe once a month. When it runs out, I add more. We always have some in the fridge for when we need it. 항상 떨어지는 법 없이 집에서 만들어 먹는다는 과일 발효 식초.
그녀가 직접 만드는 법을 보여주겠다네요. 바나나와 자몽을 쓱쓱 잘라 담고요. 여기까진 비교적 쉽죠? It's one of my favorite fruits. It's really good for your diet. 식초와 흑설탕을 같은 비율로 섞어 부어주기만 하면 끝이랍니다. 하하, 이 정도면 저도 할 수 있겠는데요. It's so simple. So we seal it up, and then after 2 weeks, it's fermented and ready to eat. 2주간 새콤한 발효향이 더해지면 완성입니다. I think I first read about it. I mean, I would eat it growing up, and then maybe it was when I was living on the farm that I started making it in upstate New York. Lacto fermentation is so simple. You really just add salt and leave it out and add water and wait. It was probably then that I started fermenting. 이뿐이 아닙니다. 이 우유가 지금부터 특별한 변신을 한다는데요. 따뜻하게 우유 데워주고 요거트에 새콤한 레몬 살짝 넣어 냄비에 부어주자 순간 순두부처럼 몽글몽글 작은 덩어리가 생기기 시작하는데요. 천에 부어 물기를 쫙 짜주면 뽀얀 자태 자랑하는 수제 치즈 완성됩니다. And then for your body and for your health, all the probiotics. It's fantastic for your gut bacteria. It's just really healthy. It has a lot of vitamin C. It's great for you. 직접 만든 발효 음식으로 유산균을 꾸준히 섭취하고 있다는 앤. 몸에 좋은 약은 입에 쓰다지만 그녀가 만든 수제 발효 음식들은 영양과 정성은 물론이고요. 맛도 그만이랍니다. It's a simple probiotic heavy salad. There's some baby greens and some of the sauerkraut that I make. I made a mustard vinaigrette, some ricotta cheese, and it had one of the vinegar pineapples, but it was so good I already ate it. 다양한 방법으로 유산균을 먹고 있다는 그녀. 항상 몸속 장내 환경을 건강하게 관리하기 위해 노력한다고 합니다. I like eating probiotic foods, but this is so easy to take because it's a tablet, so I eat probiotic foods and I take this every day. I think because I was growing cabbage and I had to find out a way to store them, and I realized that the flavor is much better when you make it at home. Well, besides the enjoyment of the flavor, it helps your gut bacteria have a good balance so that you have the right ratio of good bacteria to bad bacteria. And when your gut is healthy, it can better process your foods, so you eliminate toxins. And it's also directly linked to your mind. And so when your gut is healthy, your mind is happy. 여성들이 출산 후 겪게 되는 건강상의 작은 문제들조차 없었다고 합니다. I was really lucky. The first month after birth, when most people have problems, I didn't have any trouble. I breasted for about 40 days. I got a lot of help. I took herbs. I ate warm foods, and I ate probiotics, and also I took flaxseed oil. 이처럼 유산균 같은 건강한 미생물이 비만에 도움을 준다는 연구 결과들이 세계 의학계에서 보고되고 있습니다. MIT 의과대학. I'm Susan Erdman. I'm in the Division of Comparative Medicine at Massachusetts Institute of Technology, and I'm the Assistant Director of this department. 사람의 몸속은 아주 놀라운 우주와 같다는데요. 태초부터 인체 속에는 엄청난 양의 미생물이 공생하고 있다고 합니다. Well, there have been estimates that the number of bacteria in our bodies, if they were the size of oranges, would go like all the way out to the end of our solar system. So there are millions and millions of them. Estimates are 10 times as many bacteria as cells that we have in our body. An important part of keeping us healthy, not only because they help cover the surfaces and produce all different kinds of metabolites that are important for our health, they also stimulate our immune system.
And a healthy immune system helps us interact with everything in the environment in a better kind of way, in a healthier kind of way. 미국을 비롯해 전 세계가 심각한 비만의 문제에 직면하자 수잔 교수는 인체에 살고 있는 미생물이 그 해결책 중 하나가 될 수 있다는 연구를 진행했습니다. We published a paper on this topic maybe 5 years ago, and we were absolutely shocked by the findings. Our studies, we actually used that same microbe I was telling you about earlier, the human breast milk bacteria, and we fed it to mice. 쥐에게 패스트푸드를 먹여서 살을 찌운 후 인체의 모유에서 추출한 유산균을 한 마리의 쥐에게 주입했는데요. 놀랍게도 보름 후 유산균을 주입한 쥐만 날씬해졌습니다. They weren't just a little bit thinner, they were a lot thinner, but they were healthy thin. So when we examined their tissues, what we found was that their fat there was less fat, but the fat was very different in its character. It was healthy looking fat. It was fat that looked like this beautiful clean network. And the animals that had the obesity had a lot of inflammatory cells, a lot of discolored fat, and obviously big accumulations of fat. And it was just one bacteria added to that group that made the difference, that made them thin. So I completely believe in that idea. 몸속 미생물 70%는 장에 집중되어 있는데요. 건강한 장내 세균 비율은 유익균 80%, 유해균 20%. 장내 유해균이 늘게 되면 독소가 혈관을 타고 돌면서 각종 질병들을 유발하게 됩니다. There's a school of thought that having none of the bad bacteria is actually bad for you. That the bacteria that have the potential to make us sick also stimulate the body to have a healthy response in the long run. Keeping a balance of good bacteria and bad bacteria is very important to our health and well-being. 미국에서 겪고 있는 비만 문제, 한국도 예외는 아닙니다. 건강하고 날씬한 몸매는 모든 여성의 바람. 하지만 성인 10명 중 4명은 과체중인 걸로 보고됐는데요. 비만은 각종 성인병의 원인이 되기 때문에 더 위협적인 존재입니다. 비만과 연관되어서 생길 수 있는 질병은 고혈압, 당뇨병, 고지혈증, 지방간, 각종 암들이 생길 수 있는데요. 남성의 경우는 대장암과 신장암의 발생 위험이 높고요. 여성의 경우는 자궁 내막암과 유방암의 발생 위험이 높습니다. 이런 경우 현재의 비만만 해결된다면 각종 암으로부터 10%의 위험을 줄일 수가 있다고 합니다. 여기 비만으로 인해 하루도 편할 날 없다는 3명의 주부가 있습니다. 그녀들을 함께 만나볼까요? 늦가을에 쌀쌀한 기운이 느껴지는 경기도의 한 공원. 사진 촬영이 한창입니다. 카메라 앞에서 자신감 넘치게 포즈를 취하고 있는 여성 모델. 조금씩. 그렇지. 잘한다. 예뻐. 깜찍한 표정이 매력 포인트. 현재 경력 6개월 차 새내기 모델이랍니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 겨울 신상 촬영하고 있습니다. 네, 저는 빅사이즈 모델 김하나입니다. 그리고 찰싹 붙어있는 이분은 저희 잘생긴 분은 제 신랑입니다. 아, 주말에 이렇게 촬영을 하게 되면은 꼭 따라와서 이렇게 도와주고 있어요. 너무 고맙죠. 건강미. 근데 저는 너무 누가 봐도 신랑 거 뺏어먹은 여자니까 안타깝습니다. 남편 진승 씨는 하나 씨의 모델 활동을 누구보다 응원해주고 격려해주는 든든한 반쪽입니다. 일단은 본인이 즐기니까 그게 좋고요. 뭐 저도 그냥 따라다니면서 뭐 이것저것 다니니까 또 저는 또 나름대로 또 제 즐거움이 따로 또 있고요. 대학에서 연기를 전공했던 그녀는 직장을 다니다 다시 자신의 꿈을 위해 모델 일을 시작했습니다. 일단
일단 하나 씨는 엄청 밝은 성격이에요. 그래서 그러니까 긍정적인 마인드를 가지고 있어 일하실 때 너무 즐겁고요. 그래서 하나 씨랑 일하면 정말 재밌어요. 이제 오늘은 그냥 여기까지만 일할게요. 네, 수고하셨습니다. 네. 그렇게 하루 일과를 끝마치고 결혼 3년 차인 하나 씨 부부는 여전히 꿀이 떨어지는 신혼을 즐기고 있습니다. 일도 살림도 똑소리 나는 하나 씨. 항상 남편을 위해 집밥을 챙겨주는 손끝 야무진 아내인데요. 촬영 때문에 피곤할 법도 하지만 서둘러 반찬을 담아내고 어느새 푸짐한 한상이 차려졌습니다. 오른쪽 작은 밥 공기가 하나 씨 거래요. 하나 씨는 평소 어떻게 먹고 있을까요? 오빠 고생했으니까 잘하지. 하나 씨 솜씨가 대단한데요. 이거 다 직접 했어? 잘했지. 첫 같은 맛이 많이 나는데? 엄마 갖다 줬지. 그제 어머니 해주셨지? 하나 씨는 탄수화물을 적게 먹고 채소 위주로 식사하고 있습니다. 근데 이상하게 밥은 제가 더 많이 먹거든요. 근데 저랑 연애했을 때랑 몸무게 차이가 확 눈에 띄게 너무 많이 쪄가지고 그렇게 많이 먹는 것 같지도 않은데도 살이 그렇게 찌더라고요. 탄수화물을 조금 남들에 비해 적게 먹으려고 노력을 하고 있는데 전 적게 먹는다고 생각하는데 살은 안 빠지는 것 같아서 어릴 때부터 친구들이 그랬어요. 너는 먹는 거에 비해 살이 많이 찌는 것 같다고. 물만 먹어도 쪄요, 진짜로. 속상하네. 물만 먹어도 살이 찐다는 하나 씨는 간식도 딱 끊었습니다. 완전 얄밉긴 한데 이게 많이 참다 보니까 이제 밥 먹고 나서는 후식이 생각이 안 나더라고요. 어릴 적부터 통통하단 말을 들으며 살을 빼기 위해 항상 다이어트를 했다는 하나 씨. 빼고 나면 찌는 일들이 다반사였습니다. 친구들이 슈퍼뚱땡이, 돼야지 이렇게 놀리는 거. 근데 진짜 어른들은 그러잖아요. 너를 좋아해서 놀리는 거라고. 정말 그런 줄 알았는데 그게 아닌 거를 나중에 알게 돼서 그게 좀 상처였던 것 같아요. 뭐 굶는 거 기본이고요. 원푸드 다이어트. 그 다음에 뭐 킥복싱도 해봤고 수영도 해봤고 에어로빅도 해봤고 그 다음에 플라잉 요가도 해봤고 점핑도 해봤고 안 해본 게 없는 것 같아요. 진짜. 가장 많이 뺐을 때가 30kg요. 네. 한 6개월 정도 걸렸던 것 같아요. 보통 얘는 결혼하기 전에 얘는 좀 사진을 이쁘게 찍히고 싶은 뭐 그런 게 있나 봐요, 여자들은. 그래서 그런지 얘는 살을 좀 무리하게 뺐었어요. 근데 너무 무리하다 보니까 이제 안면마비가 와가지고 오히려 그때 몸을 좀 해쳐가지고 진짜 놀랐죠. 근데 저는 그냥 안면마비여서 결혼식을 바로 코앞에 두고 있으니까 입 돌아간 상태로 결혼식 하는 줄 알고 진짜 걱정 많이 했는데 그녀의 옷방엔 그동안 치렀던 살과의 전쟁, 그 흔적들이 가득합니다. 아 이거 진짜 창피한데. 보이시죠? 근데 엄청 많이 나죠. 저 지금이 88 반에서 99거든요. 근데 한 100까지 갔었는데 근데 이거는 지금 66 사이즈 566 입었을 때 입었던 거랑 보면은 얘는 엄마 옷 얘는 아가 옷 같지 않나요? 차이가 너무 많이 나가지고 빨리 빼야 될 것 같아요. 다시 또 화려한 봄날을 위해서 오늘도 심기일전하는 하나 씨. 혼자 하는 운동만큼 지루한 것도 없죠. 틈틈이 친구 같은 남편과 함께 밀어주고 끌어주고 당겨주고 땀나도록 운동하는 하나 씨입니다. 체질이지 않을까 싶어요. 왜냐면 친구들이랑 똑같이 먹어도 나만 찌니까 저는 적게 먹는다고 해도 그 다음날에 체중이 올라가 있고 이렇거든요. 또 이제 아기 낳아야 되니까 오빠가 아기 많이 기다리고 있거든요. 살을 꼭 빼야 되겠다고 생각이 들었어요. 경기도의 한 초등학교 운동장. 이 학교 학생들보다 더 유명한 분이 계십니다.
벌써 몇 바퀴째 운동장을 쳇바퀴 돌듯 걷고 또 걷고 있는 이분. 아침 저녁으로 나와서 운동하려고 하고 있어요. 운동은 하는데 잘 안 빠져요. 체중을 못 버텨갖고 다리 뼈가 부러진 적이 있어갖고 다리에 좀 무리가 가니까요. 운동을 마치고 돌아온 슬아 씨는 아이들 저녁 준비에 분주합니다. 그녀는 세 아이의 엄마입니다. 12살 첫째는 학원에 갔고요. 안녕하세요. 7살 권준혁입니다. 안녕하세요. 저는 10살 권중성이에요. 한창 개구진 아이들을 챙기는 일은 만만치 않습니다. 식기 전에 먹이려고 몇 번을 부르고 퇴근을 해야만 못 이기는 척 밥상에 오는 건 기본이고요. 준혁아, 밥 먹자. 또 서로 먹겠대요. 내가 나이가 많으니까 내가 이거. 슬아 씨의 저녁 시간은 늘 전쟁터입니다. 돌아다니면서 먹어라. 항상 가만히 앉아서 안 먹는. 그래도 아이들 먹는 모습만 보면 지친 기운 확 풀어지는 게 또 엄마 마음이죠. 애들 다 먹고 나서야 한술 뜹니다. 편하게 좀 먹고 싶어요. 맨날 그래, 맨날. 평소 밥을 적게 먹는다는 슬아 씨. 밥 반 공기 정도면 먹는데 야채 반찬 위주로 많이 좋아해요. 뭐 오이, 뭐 무생채, 콩나물 많이 차려놓고 먹지는 않아요. 그렇다면 슬아 씨는 언제부터 체중이 늘었던 걸까요? 임신하고 나서부터 그랬던 것 같아요. 첫째 낳고 또 전혀 체중 관리 못한 상태에서 또 둘째 갖고 둘째 가졌는데 또 이제 체중 안 된 상태에서 또 셋째 계속 낳다 보니까 예전에 옷가게 이제 옷을 사러 갔는데 사이즈 있냐고 물어봤는데 맞는 거 없으니까 그냥 이제 나가라고. 자존감이 좀 많이 떨어지고 위축되고 그런 건 있는 것 같아요. 아무래도 제 자신이. 위풍당당한 발걸음. 하나, 둘. 오늘도 운동으로 하루를 시작한다는 이분. 파워킹 중이었어요. 빨리 걸어야지 살도 빠질 것 같고 요즘에는 진짜 날씨도 좋고 그래서 자주 나와서 운동하고 있어요. 운동을 마치고 향하는 곳은 집 근처 빵집입니다. 참새가 방앗간 못 지나가듯 자주 찾게 된다는데요. 빵을 고르는 주경 씨의 표정이 행복 그 자체입니다. 자주 오시는 공짜 서비스까지 단골 손님이 확실하네요. 일상에서 먹는 즐거움이 삶의 큰 낙이라고 말하는 주경 씨. 때문에 달달한 군것질거리를 도무지 줄일 수 없다고 합니다. 운동도 갔다 오고 살림도 하고 그러면 이 시간 되면 출출하더라고요. 걱정은 많이 되긴 해요. 그래도 끊을 수가 없어요. 주경 씨는 또 평소 외식을 즐긴다고 하는데요. 오늘은 점심 약속이 있다고 합니다. 규리 이모 왔다. 제 동생이에요. 네, 안녕하세요. 저희 큰언니 있고 저희 엄마 있고 저 있는데 대체적으로 저희 다 여자인데 이렇게 다 체구가 좀 날씬한 편이고요. 저희 언니가 조금 뚱뚱한 편에 속하는 것 같아요. 네. 결혼할 때까지는 평균 체중을 유지했다는 주경 씨. 미인이죠? 하지만 그녀도 출산을 겪으면서 체중이 늘기 시작했습니다. 결혼을 하고 제가 이제 첫 아이 출산을 하면서 30kg 정도가 증가해서 아이가 이제 좀 커다 보니까 엄마에 대한 이제 외모적인 부분에 대해서 엄마 뚱뚱해, 뭐 엄마 못생겼어 이렇게 할 때 좀 많이 서운하더라고요. 예. 그래서 늘 살을 빼야겠다는 다짐을 해보지만 음식의 맛있는 유혹 앞에서는 무너지기 일쑤입니다. 잠깐 쉬니까. 맛있다, 그냥. 라면이나 아니면 뭐 이제 튀김 종류 좀 자극적인 거, 좀 매운 거, 칼칼한 거 좀 많이 좋아요.
뭐 운동은 언제 할 거냐, 빨리 해야지. 애기 초등학교 가기 전에 맨날 해야지 이러는데 계란 하나 먹고. 살이 찌면서 먹는 욕심도 많아졌다는 주경 씨. 세 자매 중에 저만 뚱뚱한 편이라서 엄마도 이해해야죠, 맨날. 지금 한 15kg 이상은 좀 빼야지 표준 체중 안에 들어가거든요. 그 안내 정도는 빼고 싶어요. 그렇다면 과체중인 새 주부의 건강 상태는 어떨까요? 체지방 검사와 장내 세균 검사를 실시했습니다. 먼저 김하나 주부 체지방률 49.6에 유해균 32%. 박주경 주부 체지방률 36.6, 유해균은 22%. 자, 마지막 이슬아 주부 체지방률 47.4, 유해균 38%. 세 분 모두 장내 유해균 비율이 평균 이상으로 굉장히 높게 측정되었습니다. 우리 몸에 들어온 영양분이 소화가 돼서 이제 장에서 빠져나와서 변으로 배설되잖아요. 그 배설되는 과정에서 장내에 나쁜 영향을 주는 유해균은 다시 영양분을 재흡수시킵니다. 즉 과도한 에너지를 만드는 건데요. 그럼 그 영양분이 지방으로 바로 축적되게 됩니다. 그런 역할을 하는 것이 바로 해로운 장내 세균입니다. 앞서 만난 과체중 주부들과는 정반대로 되려 살찌는 게 힘들다고 말하는 이분. 군살 없이 건강한 모습. 맨 처음에 봤을 때는요, 너무 어려 보여가지고 그 나이로는 전혀 생각 못했어요. 선생님이 놀랐죠. 그러니까 사실은 저희 이제 부모님이나 일반적인 부모님들의 연령대랑 사실 비슷하신데 그런 걸 대비했을 때는 되게 많이 기감이 되는 것 같아요. 운동을 즐기는 젊은 사람들도 인정. 나이를 알게 되면 한 번 더 놀라게 된다는 이분의 정체. 안녕하세요. 반갑습니다. 55세 이옥춘입니다. 올해 55이라는 나이가 믿기지 않을 만큼 체력도 몸매도 우등생인 이옥춘 씨. 아침은 주로 공복 유산소 운동하고요. 간단한 스트레칭과 근력 운동, 힙업이나 복근 운동 하고요. 평생 다이어트 걱정 한 번 없었다는 그녀의 건강 상태는 어떨까요? 체지방률은 19.2%인데 내장 지방이 이제 반이 10인데 이거보다 낮게 있잖아요. 엄청 4면 되게 낮은 편인데 19.4% 나오셨거든요. 그러니까 대한민국 평균 24%인데 여자분들이 보통 관리자들 연예인이나 방송 활동하시는 분들이 17%가 나오실 때가 가끔 있어요. 그러니까 이제 19% 자체가 나오셨다는 거는 되게 훌륭하고 관리가 되게 잘 되신 거예요. 먹고 싶은 건 마음껏 즐기고 있다는 이옥춘 씨는 장 볼 때가 제일 즐겁답니다. 이것저것 묻지도 따지지도 않고 원하는 만큼 척척. 뭐든 가리는 음식 없이 잘 먹는 편이라 매번 장바구니가 묵직합니다. 안녕하세요. 두 딸과 생활하는 옥춘 씨는 딸과 다니면 언니 같다는 말을 종종 들을 만큼 동안 외모를 자랑하는데요. 20대 두 딸들과 체격도 사이즈도 비슷하다 보니 엄마 옥춘 씨는 옷 걱정이 따로 없습니다. 저희 큰딸 방인데요. 딸이랑 같이 서로 공유해서 입어요. 특별히 몰래 잘 입기 때문에 싫어하는지 좋아하는지 잘 몰라요. 없을 때 입고 올 때쯤이면 벗어놓고 그래요. 먹는 것을 좋아해 부엌에서 보내는 시간이 많은 그녀. 먹고 싶은 건 일단 마음껏 먹어야 직성이 풀린다는군요. 모든 음식을 정말 가리지 않고 좋아하는 음식들도 많이 먹어요. 먹고 나면 또 운동하고 이런 식으로 생활하고 있어요. 칼로리 따져가며 식단 조절을 하는 것도 아니라면 그녀의 건강하고 날씬한 비결은 뭘까요? 항상 챙겨 먹는 게 있어요. 바로 이거예요. 음식을 만들 때 그 위에 간편하게 뿌려서 매일 꾸준하게 먹고 있다는데요.
이건 유산균 파우더인데요. 샐러드 같은 거 먹을 때 조금씩 뿌려서 먹으면 건강에도 좋고 장 건강에 특히 도움이 되는 것 같아요. 향과 맛이 특별하게 없어서 먹을 때도 부담이 없답니다. 유산균을 챙겨 먹으면서 갱년기가 왔을 때도 잘 넘겼다고 하는데요. 항상 이제 어느 정도 살이 조금 원래 제 몸 상태로 돌아오고 계속 좀 유지가 됐었는데 제가 나이가 50이 넘고 갱년기가 되니까 약간 정체 현상이 나타나는 것 같아요. 체중에도 몸무게가 잘 빠지지 않고 조금만 먹어도 좀 살이 찌는 것 같고 이제 이런 현상들이 배변 활동도 좋은 것 같고 좀 약간 가스가 찬 듯한 느낌, 그런 더부룩한 느낌이 조금 없어지는 것 같아요. 장이 편안해지면서 피부 상태도 건강해졌습니다. 피부도 그러고 이렇게 장이 안 좋을 때는 약간 트러블이 일어나거든요, 얼굴에. 장이 건강해지면 이렇게 뾰루지 같이 이렇게 나오는 게 아마 더 줄어들 것 같아요. 장 건강에 항상 신경을 쓴다는 그녀. 자신만의 장 운동법을 만들어 꾸준히 관리해 오고 있습니다. 복근 운동을 하면 이렇게 복근도 생기지만 장을 자극해주기 때문에 아침에 배변 활동에도 조금 도움이 되는 것 같고요. 또 허리 근력도 많이 강화시켜주는 것 같아요. 호르몬의 변화로 질병 위험이 높은 50대. 운동과 유산균 섭취로 꾸준히 건강 관리를 해온 이옥춘 씨의 장 건강 상태를 확인해 봤습니다. 그 결과 건강한 평균 그룹처럼 장내 유익균이 유해균보다 월등히 높게 측정됐습니다. 비만에 걸린 분들을 대상으로 장내세균 분석을 했을 때 대부분의 퍼미큐테스라고 불리우는 균의 양이 매우 많은 것을 확인할 수 있었습니다. 이를 통해서 비만을 유도하는 균이 퍼미큐테스라는 것을 확인할 수 있었고요. 뚱보균이라고 불리는 퍼미큐티스균을 줄이기 위해서는 장내 좋은 미생물 유익균을 늘려야 한다고 합니다. 장내 유익균 같은 경우에는 그런 이제 개체수를 유지하는 게 어떻게 보면 가장 중요하다고 할 수 있겠는데요. 그걸 유지하기 위해서는 보통 발효 음식을 섭취한다든가 아니면 유산균이 포함되어 있는 제품을 섭취함으로써 꾸준히 유지를 하는 게 중요할 것 같습니다. 이곳은 24시간 잠들지 않는 도시. 화려한 쇼와 열정적인 에너지가 가득한 미국의 라스베이거스입니다. 이곳에서 1년에 단 한 번 펼쳐지는 미국 최대 건강기능식품 전시회 라스베이거스 박람회가 개최됐는데요. 전 세계적으로 뜨거운 웰빙 열풍을 입증하듯 박람회장은 각국에서 찾아온 관람객들로 발 디딜 틈 없이 문전성시를 이뤘습니다. 미국 건강식품 전시회 중에서 원료 중심의 가장 큰 규모를 자랑하는 라스베이거스 박람회. 올해는 미국을 비롯해 세계 각국에서 가장 주목받고 성장세가 두드러지고 있는 유산균 관련 제품들이 전시장 부스 대부분을 차지했습니다. So SupplySide West is a great show to attend every single year. It's really grown throughout the years, and it's predominantly the biggest show for us. So we see a lot of value in coming to the show every single year. Probiotics in the last few years have really grown exponentially. If you reverse 10 years ago, probiotics were known for good gut health, intestinal health. Since then, there's been so many other proven benefits that have been published in research scientific papers. It touches areas with, brain-gut axis, metabolic syndrome, cardiovascular health, allergy situations, immune support. There's so many areas that we have published research in that show probiotic health benefits in these specific topics. 인간 게놈 프로젝트를 주도했던 미국은 2007년부터 인체 내 미생물 유전자를 연구하는 프로젝트에 착수했는데요. 빌 게이츠는 장내 미생물 이식 연구를 면역 항암제, 알츠하이머 치료제와 함께 주요 3대 연구 개발 투자 대상으로 지정. 장내 미생물 유전자들의 연구가 극복하지 못한 질환에 새로운 치료법을 제시할 것으로 기대되고 있습니다.
올해 라스베이거스 박람회장에서는 일반 관람객들의 호응도 뜨거웠습니다. 세계 각국의 다양한 건강기능식품을 한자리에서 만나보긴 쉽지 않은데요. I think that people value their health, but also people have an insatiable need to try new things. 특히 주목받은 발표회장이 있었습니다. 사람의 모유 속에 존재하는 건강한 미생물에 대한 내용이었는데요. 미 식품의약국 FDA에서 인정한 사람이 섭취할 수 있는 유산균은 총 19가지. 그에 반해 모유에는 수백 종의 유익한 미생물들이 활동하는 것으로 보고됐습니다. Yeah, I was very pleased to present the data around probiotic strain BNR17, Lactobacillus gasseri BNR17. It's a strain originally isolated from human breast milk, and it has a really nice story of fat reduction in preclinical animal models as well as in human clinical studies. It's an area that obviously around the world there's an epidemic in weight management, and this could be a really nice solution, and I was very pleased to speak about it. 신생아는 산모의 산도를 통과하면서 미생물 샤워를 통해 엄마로부터 좋은 유익균을 받고 이후 모유를 통해 지속적으로 영양소와 건강한 미생물을 제공받습니다. You know, the body is an amazing being, and childbirth done vaginally, so the traditional way of childbirth, is really by design to essentially give the infant a shower of healthy bacteria. This is the first exposure of the baby to bacteria, the bacteria will live with the rest of its life. Lots of data shows the association with breastfed babies and the lower incidence of obesity, lower incidence of immune disorders like allergies and things like that. So human breast milk is really an amazing food source that contributes not only nutrients but healthy bacteria like Lactobacillus gasseri BNR17. 올해 국제학술지에 발표된 미국 베일러 교수 논문에 의하면 모유를 먹은 아기는 장내 유익균이 눈에 띄게 증가하는 것으로 보고됐습니다. That these breast milk bacteria had a very important role in helping the baby adjust to the new environment, chaperoning the social situation with the mother, but also promoting the physical health of the infant. That's what led us to call the phenomenon the glow of health. 건강한 빛으로 불리는 모유 유산균. 질병 예방을 비롯해 비만 문제를 해결할 또 하나의 새로운 방안으로 제시되고 있습니다. Organism, the probiotic strain, produces something called exopolysaccharide. And it produces it from sugar. So imagine you have the strain and you're consuming sugar. The strain may get to that sugar before the body does, and the strain converts it into something called exopolysaccharide, which is a coating around the cell, and then that gets excreted out. So it's essentially bypassing some of the calorie intake. You're consuming the same amount of calories, but the body isn't seeing it. We see that it affects certain gene expression in the body that are associated with utilizing fat and burning fat. 현재 미국은 모유로 만든 미용 제품 이외에 유산균 제품도 활발히 개발 중에 있으며 대중들의 관심 또한 높아지고 있는 추세라고 합니다. Probiotic consumption is growing all over the world. I mean, there's an acknowledgement that bacteria are really intimately associated with health and wellness, and the future is very bright. 미국 LA에 거주하고 있는 50대 여성은 최근 건강한 변화를 겪었다고 합니다. 육중한 엽기도 단번에 들어올릴 정도로 강철 체력을 자랑하는 줄리아. 현재 운동을 병행하면서 모유 유산균을 꾸준히 먹고 있다는데요. 105 pounds. I work out 5 days a week and I have 2 rest days. 그녀는 7년 동안 무려 45kg 감량에 성공하고 요요 현상 없이 지금은 누구보다 건강한 체력을 유지하고 있습니다.
출산 후 110kg을 넘는 고도 비만을 겪었던 줄리아. 지금은 예전 모습을 전혀 찾아볼 수 없을 만큼 모두가 부러워하는 건강한 매력을 되찾았습니다. So I feel that when everything's working well in my gut, I'm able to metabolize food better and I lose weight easier. 그녀가 모유 유산균을 먹기 시작했던 건 아주 힘든 시기를 겪었기 때문입니다. My daughter was born with a tumor around her eye and the doctors really wanted me to breastfeed her because she didn't have a good immune system. So they were telling me that breast milk was really important for her so that her immune system was as strong as it could be. Great, both in really good health. 모유 수유를 통해 아이가 건강하게 성장하는 모습을 지켜보면서 모유 유산균에 대해 관심을 갖게 되었고 지금까지 꾸준히 먹고 있다고 합니다. My plan is to keep working out at least 5 days a week, eat healthy, not a lot of white flour, not a lot of sugar, and drink kombucha every day. 최근에는 국내 유산균 기업에서 연구 개발한 모유 유산균 균주가 세계적으로 주목을 받고 있습니다. 이 균주의 특징은 인체에 존재하는 미생물에서 답을 찾았다는 것인데요. 99년도에 한국화학연구원과 함께 항비만 프로젝트를 시작하게 되었습니다. 비만이 가지고 있는 특성이 평생 가는 만성 질환이라는 거죠. 화학적인 요법으로 치료를 하게 되면 지속적인 복용이 불가능하게 됩니다. 여기서 답이 인체 유래 미생물에 있지 않을까 해서 개발하게 되었습니다. 모유에서 분리동정한 락토바실러스 가세리 비아날 일칠은 유해균을 억제하고 유익균은 증식, 그로 인해 탄수화물을 체외로 배출시켜 체중 증가를 막아준답니다. 우유에 있는 유산균이 체지방 감소 기능성을 한다고 할 수 있습니다. 이건 두 가지로 나눌 수 있는데요. 체내로 흡수된 탄수화물 단당류를 흡수되지 않는 엑스폴리사카라이드는 다당류 형태로 전환시켜서 배출하게 되고요. 흡수되지 않게 배출함으로써 체중 증가를 억제한다고 할 수 있습니다. 두 번째는 지방 산화에 관련된 유전자들의 발현을 증가시킴으로써 지방의 산화에 도움을 줄 수 있습니다. 2018 미국 건강기능원료상 체중관리 부문에서 올해 체중관리 원료상을 수상, 신소재 다이어트제로 주목받고 있습니다. 그래서 3명의 과체중 주부들도 도전에 나섰습니다. 모두 규칙적인 유산소 운동과 함께 제철 채소, 과일 위주의 식단, 그리고 유산균을 꾸준히 섭취하면서 본격적인 다이어트에 돌입! 과연 실패를 반복했던 살과의 전쟁에서 벗어나 이번에는 요요 현상 없이 건강한 변신을 할 수 있을까요? 저도 함께 응원해 보겠습니다. 3주 후 검사를 위해 한자리에 모인 3명의 주부 도전자들. 가벼워진 발걸음, 예전보다 한층 밝아진 표정으로 즐겁게 대화를 나누는 모습을 보니 오늘 결과 왠지 기대됩니다. 저 매일매일 꾸준하게 아침마다 공복에 유산균을 먹었더니 주변에서 살 빠진 것 같다고도 하고 피부가 많이 좋아졌다 그래가지고 너무 설레고 좀 잘 나올 것 같아요. 주변에서 조금 배도 많이 들어갔다고 하고 제 스스로도 이제 좀 가벼운 느낌도 들고 속도 깨끗한 느낌이 들어서 기대하고 있습니다. 아침마다 매일마다 하나씩 먹었어요. 예전보다 좀 속이 편안해졌다는 느낌을 많이 받았어요. 먹는 거 조절하고 했으니까 조금 몇 킬로라도 감량되지 않았을까 기대해 봅니다. 드디어 체성분 검사와 장내 세균 수치 검사가 실시됐습니다. 긴장한 모습이죠? 그 결과는 먼저 김하나 씨, 3주 전에 비해 유해균이 절반 이상 줄었습니다. 박주경 씨, 장내 유익균이 10% 가까이 늘었고요. 이슬아 씨 역시 유해균은 반으로 줄고 유익균은 20% 넘게 증가했습니다. 그리고 체성분 검사 결과 세 사람 모두 체중 감소와 함께 체지방률도 3주 전보다 현저히 줄어든 것으로 확인됐습니다.
단기간이긴 하지만 그래도 좀 노력한 결과가 있어서 기분이 좋고 많이 행복해요. 여보, 나 이쁜 옷 사줘. 저 앞으로 유산균을 꾸준하게 먹을 예정입니다. 피부도 좋아지고 체지방도 많이 빠지고 하는 것 같아서 저랑 되게 잘 맞는 것 같아요. 유산균도 꼬박꼬박 잘 챙겨 먹고 운동을 많이 좀 해야 될 것 같아요. 건강한 몸을 만들겠습니다. 화이팅! 그럼요. 시작이 반이라잖아요. 지금처럼 세 분 모두 파이팅 하세요. 많이 먹어서 생기는 몸속 큰 재앙 비만. 생명까지 위협하는 비만 잡는 건강한 미생물 유산균. 건강은 우리 삶의 가장 큰 축복입니다. 우리 몸속 장내 세균에 조금 더 관심을 가져보면 어떨까요? 착한 미생물 유산균이었습니다.